बच्चों, सभी को नमस्कार। पिछले कालांश में हम लोकगीत पाठ के अंतर्गत लोकगीत के बारे में और आदिवासियों के संगीत कैसे होते हैं और पहाड़ियों के गीत कैसे होते हैं इनके बारे में हमने पढ़े। और आज बाकी सब पाठ आज मैं बताऊंगी। देखिए, माँ, 5th पैराग्राफ, पार्ट में 5th पैराग्राफ। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भदियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अम्मा। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। నిజమైన జానపద గేయాలనేవి అసలైన జానపద గేయాలు गांवों और देश के गांवों और देहातों में है। देहात, देहात का अर्थ क्या है? छोटा गांव, చిన్న గ్రామం, పల్లెలు అంటాం చూడండి, అది छोटा गांव, ग्राम। देहात का अर्थ ग्राम या छोटा गांव। గ్రామాల్లో చిన్న చిన్న పల్లెల్లోనే ఇవి ఆ పల్లెల ప్రజలకి సంబంధించినవి అసలైన జానపద గేయాలు। बड़ी जान होती है इनमें बड़ी जान होती है। వీటిలో గొప్ప ప్రాణం ఉంది। ప్రాణం అంటే ఊపిరి పీల్చుకోవడం, బ్రతకడం కాదు, సజీవంగా ఉంటాయి అవి, ఎంతో గొప్పగా ఉంటాయి అవి, అందరూ ఇష్టపడే విధంగా ఎప్పటికీ ఉండిపోతారు। అలాంటి గొప్ప పాటలు ఇవి, నిజమైనటువంటి అసలైన జానపద గేయాలు, దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామాలు పల్లె ప్రజలకి సంబంధించినవి। ఇన్మే బడి జాన్ హోతీ హై। చైతా, खजरी, बारहमासा, सावन। చూడండి, చైతా, खजरी, बारहमासा, सावन, ये पाठन చూడండి। चैता, चैता इन गीतों में चैत्र मास का वर्णन होता है। చైత్ర మాస का वर्णन। చైత్ర మాసం తెలుగు నెలలు ఉన్నాయి కదా, చైత్రం, వైశాఖం, జ్యేష్ఠ మాసం, ఇలా చైత్ర మాసాన్ని వర్ణిస్తూ పాడతారు అన్నమాట ఈ పాటలు। చైత అంటారు అని। ఖజరీ, ఖజరీ మనే वर्षा ऋतु का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन। 12 मासा, 12 मासों से संबंधित प्रकृति का वर्णन। 12 मासों से संबंधित प्रकृति का वर्णन। 12 నెలలు, 12 మంత్స్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రకృతిని వర్ణిస్తూ పాటలు పాడతారు, 12 మాసా పాటలు। అలాగే సావన్, సావన్ శ్రావణ మాస का वर्णन, श्रावण मास का वर्णन। चैता, खजरी, बारहमासा, श्रावण। चैता चैत्र मास का वर्णन, खजरी वर्षा ऋतु का वर्णन, 12 मासा 12 मासों से संबंधित प्रकृति का वर्णन, सावन श्रावण मास का वर्णन। చైత, కజరీ, 12 మాసా, సావన్ ఆది ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ పడబడతాయి? మిర్జాపూర్, బనారస్, ఎక్కడెక్కడ పడతాయి? మిర్జాపూర్, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों ईस्ट, पूर्व बटे ईस्ट, उत्तर प्रदेश के पूर्वी
और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बारहमासा गीत कहाँ गाए जाते हैं? मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। बाउल और भतियाली ఇవి ఎక్కడికి జానపద బావుల్ और భతియాలి అనేవి ఎక్కడ ఫోక్ సాంగ్స్? बंगाल జానపద గేయాలు बाउल और भतियाली। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार है ఇలాంటిదే పంజాబ్ లో ఏం పడతారు? మాహియా అనేది పంజాబ్ లో పడతారు. మీరు ఇది వినేటప్పుడు ఒక నోట్బుక్ లో ఒక సైడ్ రాసేసుకోండి చక్కగా ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి పాడతారు. చైత అంటే ఏంటి? కజరీ దేని గురించి పడతారు? బారామాసా సావన్. बारहमासा गीताలు ఎక్కడెక్కడ పాడతారు? बारहमासा అని పెట్టుకోండి. मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं. అలాగే బెంగాల్లో పాడేటువంటి ఫోక్ సాంగ్స్ బావుల్ और భతియాలి. పంజాబ్ మాహియా అనేది పంజాబ్ లో పాడతారు. हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं. हीर रांझा, सोहनी महिवाल. हीर रांझा हीरो हीरोइन स्पेल सोहनी महिवाल. हीर रांझा అలాగే सोहनी महिवाल. हीर रांझा, सोहनी महिवाल ఇది ఎక్కడ పడతారు? పంజాబీ. దేనిలో ఏ భాషలో పడతారంటే ఇవి పంజాబీలో పడతారు, లాంగ్వేజ్ లో పడతారు. हीर रांझा, सोहनी महिवाल आदि पंजाबी में गाए जाते हैं. और ढोला मारू राजस्थानी में. राजस्थानी में गाया जाता है. ढोला मारू అనేది రాజస్థానీలో బడే చావ్ సే గాయే జాతే हैं. ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ తోటి కోరికతోటి పాడబడుతూ ఉంటాయి. अब देखिए मां, वास्तविक लोकगीत असलैन जानपद गीतालने ఎక్కడ ఉంటాయి? देश के गांवों और देहातों में ही होते हैं. ये गीत कैसे होते हैं? इनमें बड़ी जान होती है. चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि गीत. चैता माने चैत्र मास का वर्णन. कजरी वर्षा ऋतु का वर्णन. बारहमासा 12 मासों से संबंधित प्रकृति का वर्णन. सावन श्रावण मास का वर्णन. आदि गीत कहाँ गाए जाते हैं? मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं. और बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है. माहिया पंजाब के लोकगीत है. हीर रांझा, सोहनी महिवाल पंजाबी में, ढोला मारू आदि गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं. पैसेज क्वेश्चंस లో కూడా ఎక్కువ ఇస్తుంటారు ఈ पैसेज. మా नेक्स्ट, इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं. उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है. कहलवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं. इन देहाती गीतों के रचयिता ఈ పల్లె పాటల్ని రాసేటువంటి రచయితలు కోరి కల్పనకు ఇతనా మాన్ నా దేకర్. కోరి కల్పన అంటే ఊహ, లేనిది ఉన్నట్లుగా చెప్పడం అన్నమాట. ఆ ఊహించి రాయడానికి
అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా ఈ అప్పుడే గీతం కే విషయ వాళ్ళ పాటల్లో సబ్జెక్ట్ దేని గురించి ఉంటుంది, ఎక్కువగా వాళ్ళ పాటలు దేని గురించి రాస్తారు అంటే रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। रोजमर्रा, रोजमर्रा मीन्स दैनंदिन, డైలీ। డైలీ మన జీవితంలో జరిగేటువంటి ఆ సంఘటనలనే తీసుకొని పాటలుగా రాస్తారు వాళ్ళు। ఊహకి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు, ఊహించిన ఇమాజినేషన్ కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా డైలీ మన జీవితంలో ఏ విషయాలైతే జరుగుతున్నాయి, ఏ సంఘటనలు అయితే జరుగుతున్నాయి, ఇన్సిడెంట్స్ ని ఆధారంగా తీసుకుని పాటలు రాస్తారు ఈ పల్లె పాటలు రాసే రచయిత। जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। కాబట్టి అవి రోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు, మన అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయాలనే పాటలుగా రాశారు కాబట్టి మన అవి నేరుగా మన మనస్సుని హత్తుకుంటాయి। ఊరికే రాగ్ బి, ఇక వాటి రాగాలు కూడా సాధారణ పీలు, సారంగ్, దుర్గా, సావన్, सोरठ आदि हैं। ఒక్కొక్కసారి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో అడుగుతారు లోకగీతం के राग क्या क्या है। అటు రాగాలు ఏమిటి? పీలు, సారంగ్, దుర్గా, सावन, सोरठ आदि लोकगीतों के, देहाती गीतों के राग हैं। रागों के नाम, लोकगीतों के राग क्या क्या होते हैं? ये साधारणतः पीलू, सारण, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। कुछ लोकगीत कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि गीत देहातों में अधिक गाए जाते हैं। देहाती गीत है आदि पल्ले पाटल, देहाती गीत माने पल्ले पाटल आदि गीत देहाती गीत हैं और ये बड़े भीड़ आकर्षित करते हैं। చాలా మంది ఎక్కువ మందిని ఇవి ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి గొప్పగా। సో लोकगीतों के राग क्या क्या होते हैं? पीलू, सारण, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। और देहाती गीत क्या क्या है? कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहाती गीत हैं। ये बड़े भीड़ को आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। ఫస్ట్ లో చెప్పుకున్నాం ఇది ఏ భాష? జన భాష, ప్రజల యొక్క భాష। వాళ్ళు మాట్లాడే పరిసరాల్లో ప్రజల బోలీల్లోనే ఇవి పాడబడుతూ ఉంటాయి, మాట్లాడుకునేటువంటి ఆ భాషలోనే ఇవి పాడబడుతూ ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా। చూడండి, ఇనికి భాషకి సంబంధమే కహా జా చుకా హై కి, వీటి భాషకి సంబంధించి చెప్పబడింది ఏంటంటే సభీ లోకగీత, జానపద గేయాలన్నీ కూడా गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। सभी लोकगीत गांवों और इलाकों, इलाकों माने परिसर प्रांताల చుట్టుపక్కల सराउंडिंग्स में, गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। జానపద గేయాలన్నీ కూడా ఆ పల్లెల్లో, గ్రామాల్లో, ఆ పరిసరాల సరౌండింగ్స్ లో మాట్లాడుకునేటువంటి భాషల్లోనే ఇవి పాడబడుతూ ఉంటాయి। इसी कारण ఈ కారణం చేతే वे बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। మనం మాట్లాడుకునేటువంటి భాష మనకి చక్కగా అర్థమవుతుంది, మనకి అన్ని మన అందులో ఆ పాటల సబ్జెక్ట్ కూడా ఏముంటుంది? మన డైలీ మనం చూసేటువంటి సంఘటనలే, మన దైనందిన జీవితంలో జరిగేటువంటి సంఘటనలనే విషయంగా తీసుకొని రాస్తూ ఉంటారు, మనం మాట్లాడుకునే భాషలోనే రాస్తారు కాబట్టి అవి మనకి బాగా అర్థమవుతాయి కదా। సో అవి మనకి ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా, ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। ఈ పాటల యొక్క రాగాలు కొంచెం ఆకర్షణీయంగానే ఉంటాయి కానీ इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। వాటి రాగాలు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి, ఆనందాన్ని కలిగించే విధంగా, ఎంటర్టైన్ చేసే విధంగా ఉంటాయి, అట్రాక్ట్ అవుతాం మనం। కానీ అవి సక్సెస్ అవ్వడానికి, ఆ జానపద గేయాలు అంతగా సక్సెస్
అవడానికి కారణం ఏంటి అంటే सभी समझने वाली भाषा है, समझ जा सकने की भाषा है, అందరూ అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి భాష. ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకునేటువంటి భాషలోనే వాళ్ళు రాస్తారు కాబట్టి అందులో వాళ్ళు డైలీ జరిగే జీవితంలో సంఘటనలే వాడుతూ ఉంటారు. అందుకని అందరికీ చక్కగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి అవి అంతగా సక్సెస్ అయ్యాయి. భోజపురి మే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా ఉన్నది, జాగ్రత్తగా లిసన్ కేర్ఫुली. भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों विदेशिया का प्रचार हुआ है. विदेशिया लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं? क्वेश्चन. गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं. उधर के जिलों में विशेषकर बिहार के विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं. इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है. परदेशी प्रेमी की और इनसे करुण और विरह का रस बरसता है. विदेशिया गीत भोजपुरी में, भोजपुरीलो करीब 30-40 वर्षों విదేశీయ ఎక్కువగా ఎక్కడ ప్రచారంలో ఉంది అంటే भोजपुरी प्रचार करीब दादाप अप्रोक्सीमेटली 30-40 वर्षों 30 40 30-40 वर्षों बरस वर्ष साल ईयर बरस का अर्थ ईयर 30 దాదాపు 30-40 ఇయర్స్ వరకు కూడా ఈ భోజపురిలో ఈ విదేశీయ అనేది ప్రచారంలో ఉంది. ఈ గానే वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं. ఇవి పాడేటువంటి పాటలు పాడేటువంటి అనేక టీమ్స్ వీటిని పాడుకుంటూ పల్లెల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు. ఈ ఉత్తర్ కే జిల్లా में అక్కడ ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్స్ లో విశేషంగా ప్రత్యేకించి విదేశీయ से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है. ఆ భోజపురిలో ఉన్నటువంటి ఆ సరౌండింగ్స్ లో అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఈ విదేశీయాకి మించి ఇంకా ఏ పాట కూడా ప్రచారించక కాలేదు. అప్పుడు ఫేమస్ సాంగ్ ఏంటి అక్కడ అంటే విదేశీయ. इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है. ఈ పాటల్లో ఎక్కువగా కూడా ప్రేయసి ప్రేమికుల విషయం ఉంటుంది. परदेशी प्रेमी की और इनसे करुण और विरह का रस बरसता है. పరదేశీ ప్రేమికుల గురించి అలాగే వాళ్ళ పట్ల కరుణ విరహం అనేటువంటి రసాలు వర్షిస్తాయి. రసాలు అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మ్యాంగో జ్యూస్ కాదమ్మా, లేదా గ్రేప్ జ్యూస్ కాదు. రస్ అంటే నవరసాలు అంటారు చూడండి. భయము, ఆనందము, దుఃఖము, అలాగే వాత్సల్యము, శృంగార రసం, ఇలాంటి రసాలు. వాటిల్లో కరుణ విరహము అనేటువంటి రసాలు వర్షిస్తాయి. ఏ పాటల్లో? विदेशिया. विदेशिया लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं? विदेशिया भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों तक विदेशिया का प्रचार हुआ है. భోజపురిలో దాదాపు 30-40 ఇయర్స్ వరకు కూడా ఈ విదేశీయ అనేది ప్రచారంలో ఉంది. गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहातों में फिरते हैं. పాటలు పాడే వాళ్ళు అనేకమైన టీమ్స్ గా ఏర్పడి గ్రూప్స్ గా వీటిని పాడుకుంటూ ఆ పల్లెల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు. उधर के जिलों में विशेषकर विदेशिया से बढ़कर कोई भी गीत लोकप्रिय नहीं है. అక్కడ ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ప్రత్యేకించి విదేశీయా నుంచి ఏ పాట కూడా ఫేమస్ కాలేదు. ఈ గీతోమే అధికतर ఈ పాటల్లో ఎక్కువగా దేని గురించి పాడేవారు అంటే రసిక ప్రియోं और प्रियाओं की बात रहती है. परदेशी प्रेमी की और उनके विरह करुण और विरह का रस बरसता है. ప్రేయసి ప్రేమికుల విషయం ఉంటుంది, అలాగే కరుణ విరహ రసాలు ఉంటాయి, అలాగే పరదేశీ ప్రేమ గురించి కూడా ఈ పాటల్లో ఎక్కువగా పాడుతూ ఉంటారు. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोड़ा विदेशिया लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं? 30-40 भोजपुरी में विदेशिया 30-40 वर्षों तक विदेशिया का प्रचार हुआ है. इन्हें गाने वाले अनेक समूहों में
के गाते देहातों में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में విదేశీయ से बढ़कर कोई भी लोकप्रिय नहीं है। అక్కడ ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ప్రత్యేకించి బీహార్ లో దీనికి మించినటువంటి జానపద గేయం అనేది ఎక్కడ వేరేదేమి లేదు। और इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात आती है। परदेशी प्रेमी की और करुण और विरह का रस बरसता है। नेक्स्ट, जंगल की जातियों आदि के भी दलगीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। ఇక అడవి జాతుల్లో ఉండేటువంటి వారు అడవుల్లో ఉండేటువంటి జాతుల వారు వారికి కూడా దళగీత్ होते हैं, టీమ్ సాంగ్స్ అనేవి ఉంటాయి। जो అవి अधिकतर ఎక్కువగా బిరహా ఆది में गाए जाते हैं। అవి ఎక్కువగా ఏ రేటిలో పాడబడుతూ ఉంటాయంటే బిరహా రాగం పేరు చెప్పుకున్నాం కదా, బిరహా ఆ రాగంలో ఎక్కువగా పాడబడుతూ ఉంటాయి। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंज उठते हैं, गूंज देते हैं। इंतक ముందు చెప్పుకున్నాం ఆదివాసి సంగీతం చెప్పుకున్నప్పుడు బిఫోర్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం 20 మంది 30 మంది టీమ్స్ గా ఏర్పడి ఒకేసారి కానీ లేదా ఒకరు ఒక క్వశ్చన్ రూపంలో అడుగుతూ ఉంటే రెండో వారు ఆన్సర్ రూపంలో పాడుతూ ఉంటారు। దిశలన్నీ మారుమోగిపోతాయి, చుట్టంతా కూడా ప్రతిధ్వనిస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా। అలాగే ఇది కూడా ఇక్కడ జంగలీ జాతి అడవి జాతుల వారికి కూడా కొన్ని టీమ్ సాంగ్స్ అనేవి ఉంటాయి, సమూహాలుగా ఏర్పడి పాడుతూ ఉంటారు। అవి ఎక్కువగా కూడా బిరహాలో పాడుతూ ఉంటారు। వాళ్ళు ఎలా పాడతారు, పురుషులు ఒకవైపు స్త్రీలు और दूसरी वो రెండో వైపు एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं। ఒకరు రెండో వారికి ఒక రెండు టీమ్స్ గా ఏర్పడతారు, ఒక టీం పురుషులు జెంట్స్, ఒక టీమ్ లేడీస్, రెండు టీమ్స్ ఏర్పడి ఒకరు క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటే దానికి సమాధానంగా రెండో వారు పాడుతూ ఉంటారు। और दिशाएं गूंज देते हैं, दिशలన్నీ చుట్టుపక్కలంతా కూడా మారుమోగిపోతుంది। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास होना అంటే అంతరించిపోవడం, కానీ ఇక్కడ కొద్ది రోజుల నుంచి కొన్ని కాలం నుంచి ఈ టీమ్ సాంగ్స్ అనేవి అంతరించిపోతూ ఉన్నాయి। ఇంతవరకు చదువు ఈ రోజుకి। దీనిలో మనకి ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, फर्स्ट पैराग्राफ वास्तविक लोकगीत कैसे होते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है, इनका संबंध देहात की जनता से है। इनमें बड़ी जान होती है। चैता, कसरी, बारहमासा, सावन, मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया और आदि